السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیڈرل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین، اللہم آمین۔ آج ہماری کلاس، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے آج ہی ختم کر دیں، لفیف بھی کر دیں، لیکن بورڈ پہ اتنی جگہ بھی نہیں تھی، اور پھر یہ کہ تھوڑا سا پھر ہم نے سوچا کہ اگلا ہی اس پہ ختم کریں گے، تاکہ ایک دو کو شک جو ہے اس کی بھی رہ گئی تھی، تو اس کو بھی ہم کر لیں گے۔ اچھا، تو آج جو ہے ہم حرف علت کا جو کسی بھی حرف جڑ کا، یعنی کہ کیا کہتے ہیں، روٹس کا، جو فے اینڈ لام کا آخری جو لفظ ہے لام، اس پہ جب حرف علت آتی ہے تو اس کو ناقص کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا آخری وہ تھا، لیکن اس میں ایک اور بھی جو ایک رہ گیا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو حرف علت آ جائیں، جو ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تک کل پڑھیں گے، اسے لفیف کہتے ہیں۔ یعنی ایک ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اس کو مقرون کہتے ہیں، ایک میں بیچ میں کوئی دوسرا لفظ آ جاتا ہے تو اس کو مفروق کہتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے ناقص۔ ناقص ایک نام ہے اس کا، اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں کہ لام پہ آیا ہے اس لیے ناقص ہے، نہیں، اس کا کوئی نہیں، ایک نام ہے کہ اس کو ناقص کہا جاتا ہے۔ تو آج جو ہے یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حرف علت کے تین جو شعبے ہیں، تین جو حروف ہیں، ایک تو حمزہ ہے، اس کو الگ کر لیں، حرف علت واو اور یا ہے، لیکن ان میں آپس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے کہ زبر ہے تو الف آئے گا، زیر ہے تو یہ آئے گا، یہ ہر جگہ یہی چل رہا ہوتا ہے۔ اور چونکہ جتنے بھی باب ہیں ان کے حساب سے جب ان کا حرف بنایا جاتا ہے تو ان کے وزن جو ہے، ان کی ایسی آواز ہو جاتی ہے کہ جس کی ادائیگی خاص طور پر گردان میں مشکل پیدا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے یہ مشکل کو آسان کرنے کے لیے تھوڑا سا اس میں تبدیلی لائی جاتی ہے کہ وہ آپ کے ہر لفظ کی ادائیگی جو ہے آسانی سے ہو جائے۔ تو ہم ابھی یہ جو دیکھیں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی آتی ہے، جو اس میں ایک مشکل کیا پیدا ہوتی ہے، پہلے یہ بھی دیکھیں گے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے ایک دفعہ نظر بھی ڈال لیں تاکہ یاد ہو جائے۔ اگر کسی فعل کے حرف کے مادہ میں لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو، لام کلمہ تین کلمے ہوتے ہیں، فے کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ یہ لام کلمے کی جگہ جو حرف علت ہو اسے ناقص کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لام کلمے کی جگہ حرف علت میں اگر یہ ہو، دو ہے نا حرف علت، یائی اور واوی، یہ ہو تو جیسے ہادہ یا، ٹھیک ہے، یہ بات زیادہ سے، اور دوسرے لام کلمے کی جگہ اگر حرف علت واوی ہو، واو ہو، تو جیسے دا آبا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کو ہادہ یا جو ہے زارابا کے اس پہ ہے، زارابا
हादा या। लेकिन ये हादा या जो है, एक इसकी अदायगी जो है, जब आप आके, मैंने पिछली क्लासों में उसकी गर्दान करके बताई कि कितना मुश्किल हो जाता है एक पूरी गर्दान को सहूलत के साथ पढ़ना। तो ये आधा या हो जाता है, और लाम कलमे पे जब वाव पे आता है तो दा आ वा, दा आ वा, दा आ वा, दा आ वा, दा आ वाऊ, तो वो जो है ज़्यादा होता है। तो आम तौर पे नाकिस वावी जो है ज़्यादातर दो बाब से आते हैं, यानी कि हमें नसरा यंसुरु, उसके जो वजन बनाएंगे, और सामया यसमऊ, तो इनसे आम तौर पे और ज़्यादातर इन दो बाब से आते हैं, नसरा यंसुरु, सामया यंसुरु। जैसे यहाँ था दा आ वा, तो उसका यंसुरु को यद उ, यंसुरु, यद उ, देख रहे हैं आप, साउंड वही है, यंसुरु, यद उ। और सामया के हिसाब से आता है, सामया का यसमाऊ होता है, लेकिन जब ये आप पढ़ेंगे राजे व सामे आ, राजे व सामे आ, राजे व, और इसका यसमाऊ तो यर जा वू, यर जा वू। आपको अभी अंदाजा हो रहा है कि इनके आगे जाके गिरदाने पढ़ने में अदायगी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। और अरबी का कायदा ये है कि हर चीज़ आपको आसान करके पेश आए, चाहे वो लफ्ज़ों की अदायगी क्यों ना हो, और हर चीज़ को आसान से उन्होंने पेश किया। ये ग्रामर करने वालों की मेहरबानी है कि ये ज़बान चूँकि इसलिए है कि वो लोग भी, ये क्योंकि अरबी ज़बान जो है ये दुनिया के लिए है। हर ज़बान ये आवाज़ निकाल सकता है, जो आवाज़ निकालने में जो तकलीफ़ आती है वो तकलीफ़ दूर कर दी गई है, हर कोई अदा कर सकता है इसकी, इस वजह से। अच्छा, नाकिस याई जो है ज़्यादातर तीन अबवाब से इस्तेमाल होते हैं। वावी जो है दो से, नसरा यंसुरु से, लेकिन नाकिस जो है यंसुरु को छोड़ के बाकी ज़रबा, फतहा और सामया, यानी नसरा फैमिली से इसमें याई में नहीं आता है। ठीक है, तो जैसे ज़रबा यज़रबू है, इसका यह हादा या यहदीयू, क्योंकि यज़रेबू है, ये मेरा ख्याल में गलत कर दिया, ज़ेरो होनी चाहिए, यज़रेबू, यहदीयू। ठीक है, फतहा यफ्तहू, इसका सा आ या यस आ यू, सामया, तो इसका नासे या हुआ, सामया नासे या, और इसका जो मज़ारा है यसमाऊ यंसायू। ये वो साउंड है जो तकलीफ पैदा करती है, जिसको हम दूर करेंगे अपने फार्मूले के हिसाब से और कायदे के हिसाब से। इसकी आवाज़ को हमने एक कायदा बना लिया है कि इसकी अदायगी आसानी से हो सके, इसके लिए। तो कायदा नंबर हम अभी पढ़ रहे हैं, और ये आपको लगेगा हाँ मैंने पढ़ा हुआ, इसलिए क्योंकि हम करते यही हैं कि अगर उससे पहले ज़बर हो या जिसे फतह कहा जाता है वो आ जाता है तो हम अलिफ के लिए आते हैं, ज़ेर होता है तो हम आना उससे ये को ले आते हैं, और पेश होता है तो वो ले आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सिर्फ नसरा यंसुरु के लिए जो है हम पेश लगाते हैं, बाकी वाव लगाते हैं, बाकी सब के लिए हम ज़ेर लगाते हैं, यानी ये कि उसमें करते हैं। ज़बर में भी ये लगता है, जैसे हम पहले कर चुके हैं दूसरी मामलात में। कायदा नंबर क्या है, अगर हरफ इल्लत मुतहरिक हो। हरफ इल्लत देखिए, ये दावा में हरफ इल्लत वाव है, मुतहरिक है। राज़ेवा में ये क्या है, हरफ इल्लत मुतहरिक है। इसमें हादा या में हरफ इल्लत मुतहरिक है, ये भी मुतहरिक है, ये मुतहरिक। तो करते हैं, और मा कबल ज़बर हो, मा कबल इसके भी ज़बर है, मा कबल इसके नहीं है, इस वाले के मा कबल ज़बर है। मा कबल माने हरफ इल्लत से पहला वाला। तो हम करते हैं, ज़बर हो तो हरफ इल्लत गिरा कर उसको अलिफ से बदल देते हैं, उस हरफ इल्लत को ख़त्म करके जो उससे पहले मा कबल
حرف کی جو حرکت ہوتی ہے اس کی ساؤنڈ کے مطابق اس کو اس لفظ کو لے آیا جاتا ہے. تو یہاں الف لیا جاتا ہے کیونکہ زبر ہے اس لیے الف کو لیا جاتا ہے. اور ناقص یائی کی صورت میں یہی ہوتا ہے لیکن اس میں ہم کھڑا زبر لگاتے ہیں اور یہ کہ ہم شکل رہنے دیتے ہیں. یہ گرامر کا قاعدہ ہے اس لیے یہ رہنے دیتے ہیں اور کھڑا زبر لگاتے ہیں. یہ کی ساؤنڈ نہیں ہوتی, کھڑے زبری کی ساؤنڈ ہوتی ہے یعنی کہ الف کی ساؤنڈ ہوتی ہے. تو اسے الف مقصورہ میں لکھتے ہیں. الف مقصورہ یعنی اردو میں ہم اسے کھڑی زبر کہتے ہیں الف مقصورہ کو. یعنی الف آدھا آدھا چھوٹا الف لکھا جاتا ہے, کٹا کسر مانے ٹوٹا ہوا جو ہوتا ہے نا اس طرح. تو الف مقصورہ کی صورت میں لکھتے ہیں جیسے دا و دا آ و. دال عین واو تین حروف ہیں جس کا تعلق باب نصرہ سے نون دیا ہوا ہے. نون کا مطلب نصرہ, فے کے مطلب فتح. تو نصرہ سے تو نصرہ دا آبا ہو گئے نصرہ کے وزن پہ. تو اس میں یہ دیکھیں گے آپ کہ حرف علت واوی جو ہے اس کے اوپر یہ حرکت والا ہے. حرکت والا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم اس کے ماقبل دیکھتے ہیں کیا ہے. حرکت والا اگر حرف علت ہو اس کو ماقبل دیکھتے ہیں زبر ہے. زبر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں الف سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس کو ہم گرا دیں گے الف کو لے آئیں گے. تو ہم نے اس کو دا آ یہ الف لے آئے اور واو کو اس ہم نے گرا دیا. اسی طرح اس میں کیا کیا کہ ہم نے را آ یا تھا, ٹھیک ہے, را آ یا. تو اس کے حرف علت پہلے کیا دیکھتے ہیں, اصول کیا ہے قاعدہ نمبر, حرف علت متحرک ہے اور ما قبل زبر ہو یعنی فتح ہو. عربی میں فتح کہتے ہیں زبر کو. تو زبر ہو تو ہم کرتے یہ ہیں کہ اس حرف علت کو گرا کے ہم اس کے آگے کیا لیتے ہیں الف لے آتے ہیں. سوائے یہ کہ یائی میں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ کا ایک گرامر کا قاعدہ ہے کہ اس کو یہ کو ہم چھوڑتے لکھتے ہیں, اس کی ساؤنڈ نہیں نکالتے اور ہم کھڑا زبر لگاتے ہیں جسے الف مقصورہ کہتے ہیں. تو ہم یعنی کہ وہ الف کی ساؤنڈ نکالتے ہیں. را آ یا ہے حرکت والا ہے تو ہم نے اس سے اس کو گرائے نہیں بلکہ ہم نے یہ کیا کہ اس کے مطابق اسی پہ کھڑا زبر لگا دیا. را آ دیکھیے یہ پڑھا نہیں جا رہا لیکن را قاعدہ اس کو رہنے دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس سے یہ جائی تھا کوئی اور نہیں تھا. اچھا دوسرا اب تھوڑا اس کی پریکٹس کرنے دیکھیں. ہادا یا, ہادا یا باب ذرابا سے ہے, ذرابا سے ہے تو ذرابا ہادا یا. اب حرف علت کیا ہے متحرک ہے لیکن کیا ہے یائی ہے. یائی ہے تو ہم کھڑا زبر لگائیں گے. تو ہادا یا میں یہ ہم نے کھڑا زبر لگا دیا اور اس کے معنی ہدایت دینا. اس سے فائدہ یہ ہے کہ ہماری ادائیگی جو ہے لفظ کی وہ آسان ہو جاتی ہے. راج رے جیم واؤ اور یہ تین حرف جو ہے یہ باب نصرہ سے لیے گئے, باب نصرہ کی فیملی سے ہیں. تو یہ ہے ماضی بنائیں گے تو حرف پہ زبر ڈالیں گے, نصرہ کے مطابق لائیں گے, نصرہ راجاوا, نصرہ راجاوا. تو راجاوا لایا تو حرف علت پہ کیا ہے حرکت ہے, متحرک ہے, یہ متحرک ہے. متحرک مانی اس میں ہر کوئی حرکت دی ہے, متحرک ہے. تو اب کیا کریں گے اس سے قبل کیا ہے ما قبل زبر ہے تو ہم اس کو گرا کے کیا لائیں گے الف. تو راجا, راجا مانے امید رکھنا, ٹھیک ہے. اب یہ کریں آپ, بے دال واو ہے, فیملی کیا ہے نون, نون مانے نصرہ ینصرو. تو بادا باداوا. تو واو پہ کیا ہے واو سے مراد یہ کہ حرف ناقص پہ کیا ہے واو پہ زبر ہے, حرکت والا ہے. ما قبل کیا ہے زبر ہے, الف سے چینج کر دیں گے تو بدا. آپ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس میں مشکل کچھ نہیں ہے اس لیے میں نے پریکٹس کرا دی. تا لام واو تلو, تلو میں نے ہوتا پیچھے چلنا کسی کے,
जिससे तिलावत ही बनाए कि हम आगे पढ़ते नहीं हो, पीछे छोड़ के आगे चल रहे होते हैं, पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम जालिका, तो उसको यानी हम उससे आगे बढ़ रहे होते हैं, पीछे छोड़ना उसको, बाकी को पीछे छोड़ के आगे जा रहे होते हैं। तो ता लाम वाव तलाव जो है बाप नसरा से, तो नसरा तालाबा, नसरा तालाबा, इसको देखा क्या है, जो नाकिस है, नाकिस वावी जो है उस पे क्या है, हरफ इल्लत पे जबर, जबर है मतलब हरकत वाला है। ये याद रखिए हरकत वाला, ताकि ये कि जेर भी हो सकता है, जबर भी हो सकता है, हरकत वाला कहेंगे तो उससे पता चले कोई भी चीज़ हो हरकत वाला है, उससे माकबल क्या है, जबर है। जब जबर होगा तो अलिफ डलेगा, कोई और होगा तो फिर नहीं डलेगा। तो इसको हमने तलावा, तला कर दिया। ये आपको सूरह कमर में भी मिलेगा ये लफ्ज़ तला, ठीक है। अच्छा, फिर आतिया माने होता है आना, आतिया माने के आना, ठीक है। तो ये बाप जराबा की फैमिली से है, तो जराबा या जरबू है, तो आताया पे जबर होगा आताया। आताया से क्या है, क्योंकि या पर क्या है, हरकत वाली है, सिर्फ चेक करना हरकत वाला है यानी मोतरिक है। मोतरिक है तो हम इसमें खड़ी जबर लगाएंगे, क्योंकि याई है, याई में हमेशा याद रखना कि खड़ी जबर लगाएंगे, और बाकी जो है ना बाकी में अलिफ लगाएंगे। तो आता हो गया, सीन ए एंड ये सा, दौड़ना भी होता, कोशिश की बात भी होती है। सा माने दो माने होते हैं, सा सही कहते हैं ना, सही दौड़ना उसमें भी होती है, ठीक है। तो ये फा कलमा से, फे माने फताहा यफ्ताहू, तो सा यफ्ताहू, ये एक और हमने, ये तो मादी चल रहा था, हमने अब उसको मजारा को भी किया, क्योंकि इसकी सूरत हाल माजी मारूफ में भी, माजी मारूफ के पहले उस पर आती है। ये हर जो है पहला सीगा है, माजी का पहला सीगा, माजी का पहला सीगा, माजी का पहला पहला सीगा, ये मजारे का पहला सीगा है। तो ये सूरत हाल किस में भी आती है, इसके पहले में, मजारे के पहले सीगे में आते हैं। क्या माने हुआ, मुजक्कर वाहिद, मजारे का मुजक्कर वाहिद पहला सीगा। चौथा सीगा हो गया मुन्नस का वाहिद, ठीक है, तीन के बाद चौथा ये होगा। सातवां क्या होगा, हाजिर का, सातवां हाजिर का मुजक्कर। 13वां क्या होगा, मुन्नस का, हाजिर का मुन्नस, और फिर ये कि मुतकल्लिम का वाहिद। तो ये 1 4 7 13 14, ये और जगह भी आपको याद दिलाएगा आपको कि ये सीगों पे माज़ी मारूफ में, ये माजी मारूफ में तो पहला सिखाई, लेकिन इसमें जो है पहले पे, चौथे पे, सातवें पे, 13 पे, 14 पे, ये जो गिरदान है ना उसके नंबर हैं। पहला सीगा, चौथा मुन्नस, सातवां हाजिर का पहला मुजक्कर, और 13वां जो है हाजिर का मुन्नस, और ये मुतकल्लिम का पहला। तो ये जो है ये फार्मूला जो है, क्या फार्मूला था इसका, कि अगर हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, मा कबल जबर हो, तो हरफ इल्लत में अलिफ से बदल जाता है। सिर्फ ये है कि याई में खड़ी जबर की सूरत में आता है, बाकी ये दो ही तो हरफ इल्लत है, एक वावी और एक याई, ठीक है। कायदा नंबर 2 क्या है, कायदा नंबर 2 ये, अगर पेश वाले वाव हो, वाव से मुराद वावी नाकिस, तो हरफ इल्लत वाव वावी हो पेश वाला, यानी पेश डाला हो तो वाई पे, और इससे कबल जो है पेश हो, और अरबी में जम्मा कहते हैं पेश को, तो क्या कहते हैं, हरफ इल्लत वाव को साकिन कर देते हैं। फिर सुनिए कि वावी पे जो है नाकिस जो है, वावी नाकिस, हरफ इल्लत वावी जो है लाम कलमे पे वावी आ रहा हो और उस पर पेश हो, और मा कबल भी पेश हो, उससे पहले वाले पे पेश डलाओ, जो भी हरफ हो उस पे पेश डलाओ, तो हम वावी का पेश गिरा के सकून लगा देते हैं। ये लिखा ना, हरफ इल्लत वाव को गिरा के साकिन कर देते हैं।
साकिन हो जाता है। और अगर हरफ इल्लत याई हो तो याई साकिन हो जाता है। उसकी शर्त क्या है कि पहले देखेंगे हरफ इल्लत हरकत वाला है तो उस यानी पेश वाला है, उससे मा कबल क्या है, पेशी हो, तो उसको हम तब्दील करके क्या करते हैं, उसके मुताबिक जो अगला सबक होता है उसके मुताबिक वो उसको ले आते हैं। तो जैसे ये है दा एन वाओ, ये है बाप दासार से, तो दा आ वा उसका यन शुरू बनेगा तो यद वू, यन शुरू यद वू से क्या हुआ, ये तो पेश वाला है, इससे मा कबल जो है पहले पेश वाला है, ठीक है। तो हम इसके वाव का जो पेश है वो गिरा के सकून लगा देते हैं, तो ये बनेगा यद ऊ। अगर नीचे ऐसे करें यद ऊ तद ऊ तद ऊ तद ना, ठीक है। तो ये इस साउंड पे आप देखेंगे, बाद औक़ात आप पढ़ते हुए ख्याल आए कि ये जो है ठीक है, यद ऊ तद ऊ तद ऊ तद ईना अद ऊ नद ऊ, तो बुलाना अनुवाद के दो बुलाना भी होता है, इसका मैंने लिखा कहीं पे है, नहीं नहीं, दावत जैसे देना बुलाना होता है, दावत दावत इसी बनता है, ठीक है। इसमें अभी एक दो चीज आप देखें, हाँ वही दावा, हाँ हाँ यदू, हाँ हाँ बिल्कुल वही है, इसी के माने बुलाना, दावत देना, बुलाना दावत देना, किसी चीज की भी दावत देना, उसके मतलब बुलाना ही होता है। तो यद ऊ, अच्छा, और फिर ये है रा मीम या, और ये बाप जराबा से है तो जराबा रामाया, जराबा रामाया हुआ, और इसका जो मजारे होगा यज रेबू है तो यज में यू, यज में यू, देखिए साउंड बड़ी वैसी हो गई है, यज रेबू यर में यू, तो इसको क्या करेगा, ये हरकत वाला पेश है, इससे माकबल क्या जेर है, तो हम इसको जो गिराएंगे तो इसके मुताबिक जो लाएंगे। एक तो तरीका ये है कि वो ना एक डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि ये आ जाता है, मैं आमतौर पे कोशिश करता हूँ कि बताऊं कि असल में ये वजह है इसके ये के आने में सुकून है, ठीक है। इस पेश की जो है यहाँ पर जो आ रहा है, जो पेश आ रहा है यहाँ पे वाव पे, तो पेश आने की वजह से वो सुकून ऊ की आवाज आ रही है और इसमें ई की आवाज आ रही है। यरमी, यरमी, यरमी माने फेंकना, यहां लिखा है यरमी कहीं, ठीक है। अच्छा, ये सूरत आम तौर पे मज़ारा मारूफ के, देखिए इसमें भी ये लिखा है, एक पहले आती है, चौथे पे, सातवें पे, 13, ठीक है। ये सूरत जो है जब भी आएगी आपको सिर्फ ये देखेंगे कि अगर वावी है तो पेश है, तो उससे माकबल क्या है, पेश है, तो इसको गिरा देंगे और वो लिख देंगे। इसमें भी देखिए पेश है लेकिन इससे पीछे जेर है, तो हम इसको भी गिरा देंगे, अगर आप यही रखें तो इसको भी गिरा के हम सुकून रख देंगे, इन्हें आसान वो है, लेकिन उसकी वजह ये है कि ये जेर है इसलिए वो किया गया। आइए तीसरा वो पढ़ें, ये एक डॉक्टर साहब पढ़ा रहे थे तो कह रहा था ये इसमें आदमी हिल जाता है, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, यानी कि मैंने कोशिश की कि आपको झटका ना लगे, तो उसमें सिर्फ ये है कि जैसे पहाड़ा याद करते हैं ना, ये सिर्फ ये याद रखना है कि पहला कायदा क्या है, दूसरा क्या है, वो कायदा सब मिलता जुलता है एक दूसरे को, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आज ये आखिरी हो जाती है, लेकिन चूंकि बोर्ड पे भी जगह नहीं थी और थोड़ा सा आज मौसम भी वैसा हो गया था, तो इसलिए थोड़ा हम नहीं। अच्छा, आइए पहला तीसरा का नंबर कायदा क्या है, अगर किसी सीगे के दो हरफ इल्लत आ जाए, देखिए दो हरफ इल्लत दो तरीके से आते हैं, इसमें आपको फर्क मैं बता दूं पहले, इसलिए कि ताकि आपको पता चले।
ایک تو حرف علت کا اپنا سیغے کا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو حرف علت کا اپنا روٹ ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے سیغے کا، جیسے ہم جمع کرتے ہیں تو واو الف لگاتے ہیں، وہ بھی واو بھی تو وہی ہے، واو حرف علت ہی ہے، تو دو آ گیا، تو اس میں سے جو ہم گرائیں گے تو حرف علت اس کا ورڈ کا جو روٹ کا ہوگا وہ گرائیں گے، سیغے والے کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، کسی بھی گراتے وقت یہ رکھیں، اس لیے میں یہ واضح کر دے رہا ہوں تاکہ یہ کہ کبھی ذہن میں آئے کہ یہ دوسرا کیوں نہیں گرا، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر سیغے میں دو حرف علت آ جائیں تو ناقص کا حرف علت لکھنا چاہیے تھا، گر جاتا ہے، حرف علت گر جاتا ہے، اگر عین کلمے پر پیش ہو